الحمد لله على جميع نعمه، ومن نعمه أن جعلنا من الشاكرين من عباده. ألم يقل الله تعالى وقليل من عبادي الشكور؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو سيد الحامدين بالقول وأفضل الشاكرين بالفعل، فأتم صلوات الله وأكمل بركاته عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن من نعم الله على عباده أن جعل لهم مواسم الخير فيها يزيدون في صالح أعمالهم ويتقربون إلى خالقهم، تشرف فيها الأعمال بشرف الزمان. ففي حديث محمد بن سلمة: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقوا بعدها أبدا. أيها المؤمنون، ها قد دخلنا في شهر شعبان، وهذه الجمعة هي الجمعة الأولى منه، واليوم هو اليوم الأول منه، فيعني أنه لم يبق بيننا وبين شهر رمضان الكريم إلا 30 يوما أو 29. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، وأن ييسر لنا نفقاته، وأن يجعلنا ممن يستفيد منه بالأعمال الصالحة أيما استفادة. شهر شعبان نفحة من نفحات الله تلك، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيه من العبادة ما لا يزيد في غيره من الشهور. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. انظروا أيها المسلمون إلى السبب الذي من أجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان هذا الصيام. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا حرص من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن المذنبين ليل نهار. كان السلف الصالح إذا دخل شهر شعبان أقبلوا على مصاحفهم فقرؤوها، وأخرجوا زكاة أموالهم ليعينوا غيرهم على طاعة الله في رمضان، وتركوا الكثير من مشاغل الدنيا وأخذوا يستعدون فيه لاستقبال شهر رمضان، وأكثروا فيه من الصيام والذكر والقيام، وكانوا يقولون عن شهر شعبان: إنه شهر القراء. فأسرعوا واغتنموا ولا تلعبوا، فقد قال حكيم: أن نلهو وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب. أجبت لذي لعب قد لها، أجبت وما لي لا أعجب. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، لنقف على بعض مسائل الصيام في شهر شعبان. أولا، هل يستحب صيام شعبان كاملا؟ لقد حمل بعض العلماء حديث عائشة وأم سلمة السابقين على أن المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان لا كله، وقال آخرون إنه صامه كله في بعض السنين وصام أكثره في بعض. ثانيا، ما المراد بالحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ مما أجاب به العلماء عنه أن النهي يحمل على التنزيه،
في حق من لا يقوى على وصل الصيام برمضان فيضعف عن صيام الفريضة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. ثالثا هل يجوز تقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومعنى الحديث كما قال النووي رحمه الله فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة له فهو حرام. أيها الإخوة الكرام، أنصح بالاعتناء بالصحة، فالأجسام مختلفة والأمراض كثيرة في وقتنا، خاصة قرحة المعدة أو القرحة الهضمية، وينبغي مراجعة الطبيب. ومما ننصح به المبادرة بقضاء ما في الذمة من الصيام، فإن من أخر قضاء رمضان من غير عذر حتى دخل رمضان آخر آثم. واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، لكن اختلفوا هل يجب مع القضاء الإطعام أم لا. Louange à Allah pour toutes ses grâces. Parmi les grâces d'Allah, il y a le fait que Allah nous a compté parmi ceux qui le remercient. Parmi les serviteurs d'Allah, le fait de pouvoir le remercier, c'est une grande grâce d'Allah. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, il y a peu de mes serviteurs qui me sont reconnaissants? Et si Allah nous a compté parmi eux, Wallah, nous devons remercier Allah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, les meilleurs serviteurs d'Allah le jour de la résurrection, c'est ceux qui le louent beaucoup, c'est ceux qui le remercient fréquemment. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sans doute le messager d'Allah et son serviteur. C'est lui-là même qui est le maître de ceux qui louent Allah et qui le remercient. Ceux qui remercient Allah par la parole, qui le louent par les actes. C'est pourquoi qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant. Papa même va fuir son enfant. Ni l'enfant pour son père. L'enfant ne pourra pas aider son père. Dans notre monde d'aujourd'hui, dans cette vie, quand papa est dans les problèmes, l'enfant peut l'aider. Quand l'enfant est dans les problèmes, papa peut l'aider. Mais le jour de la résurrection, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi Allah nous dit de redouter ce jour-là. La promesse d'Allah est vraie. Allah nous a promis que tout celui qui l'adore, qui le remercie, il va le récompenser, il va le rétribuer par le paradis. Wallahi, c'est vrai. Que la vie présente ne vous trompe donc pas. Que cette vie de dunya là, les quelques jours, les quelques années que tu vas vivre, au plus 70 ans, que cette vie ne te trompe pas. Et que le trompeur, c'est-à-dire Satan, Iblis, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Ne laissez pas Shaitan prendre le dessus sur vous. Ne laissez pas Shaitan vous tromper au sujet d'Allah. Fidèle serviteur d'Allah, parmi les grâces d'Allah, c'est que Allah a mis des occasions, des moments de la bienfaisance, de la bonté. Pendant ces moments-là, pendant ces occasions de bonté et de bienfaisance-là, les serviteurs d'Allah s'augmentent, ils augmentent les bienfaits. Ils augmentent la bienfaisance. Ils se rapprochent de leur Créateur, de leur Seigneur. Pendant ces moments-là, ces occasions, les actions sont plus valorisées. Dans un hadith de Muhammad ibn Salama, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, votre Seigneur Allah a pour vous, dans vos moments de votre vie, dans les moments de l'année, des cadeaux spirituels. Des cadeaux qui viennent comme le vent qui souffle. Alors, exposez-vous à ces cadeaux-là. Car tout celui qui méritera, tout celui qui aura ne serait-ce qu'un seul cadeau d'Allah, il ne sera plus malheureux. Chers croyants, nous sommes aujourd'hui dans le mois de Sha'ban. C'est le premier vendredi, le premier jour. Ce qui veut dire qu'entre nous et le Ramadan, il reste 30 jours ou 29 jours.
Nous demandons à Allah qu'il nous donne longue vie pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan et qu'il nous donne beaucoup de Ramadan. Nous demandons à Allah également de nous faciliter les dépenses. En principe, le mois de Ramadan, c'est un mois qu'on devait diminuer les dépenses. Mais c'est le contraire. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, qu'Allah nous facilite les dépenses, qu'Allah fasse qu'on puisse profiter du mois de Ramadan pleinement. Fidèles serviteurs d'Allah, revenons au mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est un cadeau divin. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup d'adorations. Le prophète faisait des adorations dans le mois de Sha'ban qu'il ne faisait pas dans d'autres. Notre mère Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné un mois plus que le mois de Sha'ban, bien sûr après Ramadan. Car il jeûnait tous les mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le 8e mois lunaire, qui est suivi du 9e mois lunaire qui est Ramadan. Une autre mère des croyants, Salama, rapporte que je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner 2 mois consécutifs, 2 mois successifs, à part Sha'ban et Ramadan. Le prophète les jeûnait ensemble. Chers musulmans, regardons un peu la cause pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout ce temps-là dans le mois de Sha'ban. Oussama ibn Zayd rapporte, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai jamais vu jeûner un mois comme tu le fais pour Sha'ban. Quelle est la cause? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre en disant que les gens oublient le mois de Sha'ban. Le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Le mois de Ramadan, c'est le mois de jeûne. Le mois de Sha'ban est entre les deux, les gens oublient. C'est pourquoi moi je jeûne beaucoup le mois de Sha'ban pour que les gens savent, pour que les gens prennent conscience que ce mois, c'est un mois d'adoration aussi. C'est la première cause, ce n'est pas fini. Le prophète va citer la deuxième cause en disant que pendant ce mois de Sha'ban là, nos actions sont levées vers Allah. Nos actions montent vers Allah. Le prophète dit, moi prophète, je souhaite que mes actions montent vers Allah étant en jeûne. Regardez l'amour de celui que Allah a déjà pardonné tous ses péchés. Ses péchés passés et ses péchés futurs. Et entre parenthèses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis de péché. C'est une manière de les lever, de les blanchir, de l'honorer. C'est pourquoi Allah dit que toi prophète, même si tu avais fait péché, Wallah, je vais te pardonner. Pourtant, il n'a pas fait de péché. Si le prophète, qu'Allah lui a donné cette assurance, jeûner autant ce mois, et nous alors, nous qui, le soleil ne peut pas se lever, aller se coucher si on n'a pas fait des péchés, qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons être? As-salafu salih, nous devancer dans la foi, dans les bonnes actions, à commencer par les sahaba, les tabi'in. Les sahaba sont les compagnons du prophète. Les tabi'in, ce sont ceux qui ont suivi les compagnons du prophète. Ceux-là, lorsque le mois de Sha'ban rentrait, ils s'adonnaient à la lecture du Coran. Ils lisaient beaucoup le Coran, avant même le Ramadan. Ils donnaient leur zakat. Nous, on attend Ramadan pour donner, et c'est dans Sha'ban ils donnent. Pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent se préparer avant Ramadan. Et ils se détachaient de beaucoup d'occupations mondaines. Beaucoup d'occupations de dunya, ils laissaient pour se consacrer à l'adoration, pour attendre le mois de Ramadan. En fait, même chez nous, les joueurs et autres, les sportifs, avant de monter sur le terrain, ils font les échauffements, non? Ils s'entraînent pour avoir les sueurs avant de monter sur le terrain. C'est comme ça les croyants, c'est comme ça les pieux, c'est comme ça les grands adorateurs d'Allah. Lorsque les grands moments arrivent, ils s'entraînent, ils font des échauffements avant même la période. Et ils s'adonnaient au jeûne, au zikr, l'invocation d'Allah, à la prière surrogatoire et obligatoire. Ils avaient dénommé même ce mois-là Shahrul Qurra. Les compagnons du prophète et les tabi'in, ils avaient donné le nom à ce mois, le mois de Sha'ban, le 8e mois, Shahrul Qurra, le mois des lecteurs. C'est-à-dire chez eux, c'est dans le mois de Sha'ban, tu voyais beaucoup les gens lire le Coran. Nous, c'est Ramadan, on attend.
Et Ramadan, ce n'est pas nous tous mêmes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Profitons de ce mois de Shaban. Empêchons-nous, attendons-nous à poser des bonnes actions. Car un sage a dit, est-ce que nous nous amusons? Pourtant, nos vies s'en vont. Nos vies, la vie que nous menons là, elle va. Et nous nous amusons. On se donne les plaisirs, à des loisirs, à l'amusement. Pourtant, la mort ne s'amuse pas. De nos jours, tu entends que telle personne n'était pas malade, il est parti. Il était bien portant, il est allé au travail, il est parti. Si la mort ne s'amuse pas, alors nous ne devons pas nous amuser aussi. On doit s'adonner à l'adoration d'Allah. Le sage dit, je m'étonne de quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Comment il peut oublier? Il peut oublier l'adoration, il peut oublier la mort. Tu sais que tu dois mourir, pourquoi tu oublies la mort? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, a dit à quelqu'un en le conseillant, il lui donne les conseils, il lui a dit, profite des 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Nous, aujourd'hui, on dit que non, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans. Aller à la mosquée, c'est pour les vieux. Faire les bonnes actions. Quand je vais vieillir, je vais faire. Qui t'a donné l'assurance que tu vas vieillir? Qui t'a donné cette assurance-là? Est-ce que quand tu es né à l'hôpital là-bas, on t'a collé une étiquette en te disant que toi, tu vas faire 70 ans? Combien d'enfants, après 1 an de leur naissance, sont morts? D'autres 10 ans après, 30 ans. Donc, profite bien de ta jeunesse. Pour être jeune et profiter de l'adoration, je ne suis pas obligé de porter les boubous. Ça, c'est le style de certaines personnes. Ils ont choisi leur voie. Leur style, c'est de porter le boubou, le chapeau. Moi, je ne suis pas obligé de faire ça. Mais je suis obligé d'obéir à Allah. Je suis obligé de faire les 5 prières quotidiennes obligatoires. De jeûner le mois de Ramadan, de donner les zakat si j'ai les moyens. De faire le hajj. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Que quand tu vas au hajj, tu es jeune, tu peux bien profiter. Quand tu vas en hajj, tu as mal au dos, tu ne peux même pas bien marcher. L'urine, tu ne peux pas bien garder. Wallah, tu vas beaucoup fatiguer en hajj là-bas. Tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer les gens. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Pourtant, tu n'as même pas l'assurance que tu vas avoir la vieillesse. Porte tes guines, porte tes pantalons, tes lacoste, ça, ce n'est pas un problème. Adore Allah comme il le faut. L'habit ne fait pas le moine. Même si c'est par l'habit, on reconnaît le moine. La deuxième chose, le prophète dit, profite de ta santé avant ta maladie. Combien de fois on dit telle personne, le matin il a mangé, il n'y avait rien, le soir il dit qu'il a mal au ventre, c'est fini. C'est une maladie qui a commencé comme ça. Ça va faire 10 ans qu'Allah nous en préserve. La maladie ne prévient pas. La maladie, c'est un destin. Allah a déjà décrété que telle personne, X ou Y, quand il aura 30 ans, il va attraper une maladie qui va faire 20 ans avec lui. Qu'Allah nous donne la santé. Alors profite de ta santé avant ta maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage, nous dit que lorsque tu adores Allah étant jeune, tu adores Allah étant bien portant, quand la maladie vient, qu'il y a des adorations que tu ne peux plus faire, tu faisais 10 rakats dans la nuit, à cause de la maladie, tu ne peux plus faire. Allah t'inscrit toujours que tu es en train de l'adorer. Allah t'inscrit toujours les 10 rakats. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Le prophète va continuer en nous disant que profite de ta richesse avant ta pauvreté. Nous, on pense que quand tu atteins une certaine somme, c'est fini, tu ne peux plus devenir pauvre. Wallahi, on a vu des ministres. Les ministres, c'était des milliardaires. Avant de mourir, ils sont devenus pauvres. La plus grande pauvreté, c'est de perdre la raison même. Si tu es riche, mais tu n'as plus la raison, mais c'est ta famille qui va prendre l'argent. S'ils ne sont pas bons, tu ne vas plus profiter de ton argent. Le prophète va nous dire encore, profite de ton temps. Le temps libre que tu as là, profite de ça avant ton occupation. Des gens, ils n'ont rien fait. Seulement que sa carte d'identité est perdue. Et on allait retrouver la carte d'identité quelque part, dans un mauvais endroit. Les gens ont fait des mauvaises choses là-bas. Lui, on a pris sa carte d'identité, on allait l'attraper, il est en prison. Il n'a rien fait. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Profite de ta vie
avant la mort. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. La ta'tikum illa bakta. La mort ne vient que par surprise. Qu'Allah nous donne longue vie. Pour terminer, nous allons répondre à quelques questionnaires concernant ce mois de Sha'ban. La première question, est-il demandé, est-il recommandé de jeûner tout le mois de Sha'ban, tous les 30 jours? Pourtant, nous avons cité tout de suite des hadiths des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit que le prophète a jeûné tout le mois de Sha'ban. Mais beaucoup de savants disent que ce texte veut dire que le prophète a jeûné beaucoup, mais pas le tout. Ce n'est pas tous les 30 jours ou les 29 jours. Il a jeûné beaucoup. Et d'autres même vont dire que le prophète a jeûné tout le mois de Sha'ban dans un certain moment de sa vie, quand il avait la santé. Mais dans sa vieillesse, il a laissé. Donc, celui qui peut jeûner tout, il n'y a pas de souci. Celui qui peut jeûner 15 jours seulement, il n'y a pas de souci. Celui qui peut jeûner 20 jours, quand tu fais le bien, Allah va te retrouver par le bien. La deuxième question, il y a un hadith qui dit, un texte qui dit, lorsque le mois de Sha'ban atteint les 15 jours, ne jeûnez plus. Comment est-ce qu'on doit comprendre ce hadith? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce texte comparé au texte des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors les savants vont répondre en disant que jeûner après les 15 jours de Sha'ban, l'interdiction qui est citée dans ce hadith, dans ce texte, c'est une interdiction qui n'est pas dans son sens propre. Et ce texte concerne beaucoup ceux qui sont faibles. Toi-même, tu sais très bien que quand tu jeûnes tout Sha'ban, tu ne pourras pas jeûner le mois de Ramadan. Donc, il est interdit à toi de jeûner tout le mois de Sha'ban. Tu peux jeûner un jour, 2 jours, les lundis, les jeudis, et c'est bon. Tu sais très bien que le jeûne te fatigue. Tu as jeûné les 30 jours de Sha'ban. Comment est-ce que tu vas pouvoir jeûner le mois de Ramadan? Donc, ce hadith s'applique beaucoup à ceux qui sont faibles. Et c'est dans la même occasion que nous conseillons à nos frères. Il est capable de se lever à 2h, à 1h, de s'asseoir, faire les zikr. Mais quand il est 4h30, 5h, c'est en ce moment il dort. Il rate la prière de Fajr. En ce moment, le zikr va devenir interdit pour toi. Parce que l'acte surrogatoire ne doit pas t'empêcher à faire l'acte obligatoire. Car on donne la bonne compréhension. La troisième et la dernière question. Est-ce qu'on peut jeûner 1 jour, 2 jours avant le mois de Ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement dans un hadith, La tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain. Ne précédez pas le mois de Ramadan par le jeûne de 1 ou 2 jours. Sauf, le prophète même va continuer, sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner. Par exemple, demain, c'est vendredi, c'est le premier jour de Ramadan, aujourd'hui c'est jeudi. Toi, tu avais l'habitude de jeûner les jeudis, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner, il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi Cheikh Nawawi, rahimahullah, va nous dire que celui qui avait l'habitude de jeûner, il n'y a pas de souci. Celui dont le premier, 1 jour avant Ramadan, ça correspond à son habitude de jeûner, il n'y a pas de souci. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chers frères musulmans, fidèles serviteurs d'Allah, nous vous conseillons de bien prendre soin de votre santé, la nourriture, même le sommeil. C'est le moment de bien prendre soin de sa santé pour ne pas avoir des maladies qui vont nous empêcher de jeûner le mois de Ramadan. Beaucoup parmi nous aujourd'hui ont des ulcères. Tu sais très bien que tu as des ulcères. Contrôle ta nourriture. Contrôle même le sommeil. Le manque de sommeil agit sur l'ulcère. Repose-toi bien parce que tu sais qu'il y a Ramadan qui t'attend. Prenons soin de notre santé. Et encore, le conseil que nous allons donner, celui qui a des ulcères, il faut aller consulter un docteur, un bon docteur, un docteur fiable, musulman si possible. C'est celui qui peut certifier, est-ce que toi tu ne peux pas jeûner le mois de Ramadan ou pas. Il ne faut pas aller consulter un docteur et toi-même tu sais que lui là, il va dire qu'il ne faut pas jeûner.
Parce qu'à la base, même, il n'aime pas peut-être l'islam. À la base, il n'aime pas le jeûne. Si tu vas chez lui, il va dire, mais pourquoi vous vous fatiguez? Laisse le jeûne. Balil insan wala nafsi basira. Tu te connais très bien. Et ce qui est dans ton cœur, Allah connaît. Et pour terminer, ceux qui ont les crédits, surtout nos mamans, elles ont des moments dans lesquels elles ne gênent pas, elles ne prient pas. Ça peut arriver dans le ramadan passé. Elle a fait 4 jours, elle a fait 6 jours, elle n'a pas jeûné. À cause de ce qu'on connaît chez elle. Elle va traîner jusqu'à ramadan va arriver. C'est le moment de vite rembourser les crédits. Il ne faut pas rentrer dans un nouveau ramadan avec des crédits de ramadan passé. Ou bien elle était enceinte, elle n'a pas pu jeûner. Ou bien elle allaitait, elle n'a pas pu jeûner. Mais tout est fini, il n'y a plus de problème. Elle va négliger jusqu'à ramadan va rentrer. C'est le moment de rembourser. Sinon, si un nouveau ramadan rentre, tu trouves que tu as déjà des crédits et que tu avais négligé, tous les savants sont unanimes que tu as péché. Et les savants maintenant vont diverger. Est-ce que, après le ramadan, quand tu vas rembourser, tu ne vas pas donner la nourriture, hein? Il y a des mamans, il y a des parents même, il y a des frères, ils font exprès. Quand le nouveau ramadan va rentrer, ah, je n'ai pas jeûné 2 jours, 3 jours de ramadan passé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner la nourriture et puis c'est fini. Non, 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 tu ne donnes pas la nourriture. Tu laisses. Quand le nouveau ramadan va passer, tu vas jeûner les 30 jours. 6 jours que tu avais là, tu vas jeûner. Tu as peur du jeûne, non? Tu vas jeûner. Et en plus de jeûner, tu dois donner la nourriture comme punition aux nécessités. Et c'est en ce sujet-là qu'il y a une divergence. D'autres vont dire non, tu jeûnes seulement, tu ne donnes pas la nourriture. Et nous sommes d'accord avec ceux qui disent qu'en plus de jeûner, tu dois donner la nourriture comme punition. Parce que tu as négligé. Celui qui n'a pas négligé, il n'y a pas de problème. Il n'avait pas toujours la santé. On a parlé de nos mamans. Toi aussi. Papa, ou bien mes frères. Tu étais en voyage. Tu as fait un voyage de 6 jours. Tu as laissé quelques jours. Tu étais malade. Tu as négligé. C'est le moment de payer avant le nouveau ramadan. Sinon, quand le nouveau ramadan va rentrer, c'est considéré comme tu as péché. Et après le nouveau ramadan, tu dois rembourser forcément. Tu dois rembourser. Tu vas goûter la fin là. Avant même de payer ce que tu dois payer. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Alhamdulillah. Tando be Allah. Aka nema belajenika. Allah ka here ka cha. Ami Allah fo kala walmala here belajenna. Allah ka nema doy miye. Aye anke abarakala bagaye. Allah ka jonga cha de. Mais belle était Allah fo la. Bete Allah barakala la. Allah ye keka an jati abarakala la o chema. O fana ya dama na here. Ema ya Allah ko Qur'ana kono wa qalilun min ibadiy shakur. Nga jon chema min men tando ka do ko sebe. E nanu bo chema anu ga ngamule fo. Alhamdulillah. Allah kira ko alayhi salatu wassalam alkiyama kene kan Allah ka jon min ka fisa ka teme be kan o le Allah tando baga bawye. Mo be Allah tando chama tuma be alhamdulillah alhamdulillah e Allah ni che mo mo ke tuma be o le ka Allah ka teme be kan o le ka fisa ka teme be kan alkiyama kene kan. O ko so me shira ko ti wala te ma fo Allah akele ne jinyo tala ka shira ka fango ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka jonna ka chidene Allah kira min me Allah tando la baw o nyamoy abi Allah tando na dalane ka Allah tando na ke waliye o ko so manyi Allah fe aka nema ke ka baraka ke ka kishi ke ni na mabay kan ana somo ana janyo ani mo no labatu fota se alkamama alu mo ay san ati Allah nyen ay san lonyen lomin fata sika kungo takabo adenkan den na sika kungo takabo afakan ay san lonyen alkamali abenana ni dunia nkono ni problem mi fakan e be sika nyana bo ni problem bi denkan e be sika nyana bo alkamate tin alkama fayre be bol den dembe bol fanyen o ko so ala ko ama o ay san olonyen ka san damawa anya laben ka baraw ke mimma to luto an tisran wallahi belet na san alkama mo do be olu hakli signi alkama ala ko wa hum min faza'in yawma izin aminun nunu mo gon hakli signi ka bo alkama geleya bema anya san alkama nya ay baragman ke dron isran ala nya ka baragman ke alkama be noya anya san alkama nya ka kojugu nyuman ke dron abenya ala ko amma o ala ka layri chani na sala alam na sara chani de muna chani ebe na dunya la afuri nyene wa ama funyene ina na ikira so dunya kono ebe salome abe funyene wa ake funyene muna afa ku be na kunu iko chante imana ni yere itina tani yere o ku be na ko fe iko chante wallahi lala parce que imana ni yere itina tani yere donc yere fnatna na ni yere ko aytu
amina kunutu ala ko ma kana to ni dunya ma marasa amenya ma min ko dunya ko akana to ba marasa akana to shetana be aw marasa ala ka jong ala ka nema do yimi de ala ka here do yimi ay wati le blami here wati baranma ke wati o wati kono ala ka jong sanma be do fara baranma kan o wati kono ala ka jong sanma o bo yere masuna ala la baranma kelen ibake do be fara kan wati nyere ka bunya koson o koson abe muhammad bin maslama ka hadisa kono ako ala ka ko alayhi salatu wassalam awti ala ka ben aw ka dunya londo kono aye kado do bla kado be na abe na ina fo fonyo sumani no kado be na de ko ay ta lo fonyo nkoro aye lo fonyo nye fonyo mba se awma mogo ni ala ka kado fonyo a kelen dron sele ima ite kunangu atu balma slamaw andona shaban kalula ango sungalu makono kalo mi me kon sungalu nya andona kono biba juma foloy bi yere le fana ba tele foloy kuma koroko ani sungalu chetle bisabale be wala ma mo wani kono don o ko so amani ala fewo ala kan shite makan ala ka kenya diama a musaka ala ka noya normalement sungalu kono musaka kanga noya parce que ite dominika tele fe mais akuna kari le contrôler sungalu rele kono me dépenser ka teme kalo bekan o te problème ni ala ya noya dron na noya la ama dépenser ke ama nyina ala fa aka anoya anga ala bato ka tono bokalo na kanye balma slama o ense kana sungalu makono ya ala ka kado dole ala ka here wakati dole o ko so ala ka tun kala neman kisba atube bato chaya sungalu makono na atute min ke kalo werela Aisha radhiyallahu anha ambasan man ako ala ka tun kala sallallahu alaihi wasallam atube shabana kalo abedum amba wala tuni mi umu salama ye ako ala kira alayhi salatu wasalam ne ma deri ka ye aka kalo fla sundo ka tunyon ko ka kalo fla sundo ka tunyon ko ni shabana kalo mi sungal makona ni sungal kalo rete mal maslamaw anya fle kunjumel ko so ala kira tumi shaban kalo sundo ambe jenga fle ala kira alayhi salatu wasalam atukala tumi shabana kalo sundo ina fo umu usama bin zaid ya fo chomi ko nye kira nyininga muna ibe shabana kalo sundo iba sundo chola ita ke kalo worela ala kira ko alayhi salatu wasalam mo be nyina chama sungal makono ko sabu sungal makono be kalo beleba fla nyonche rajaba kalo yo horama kalo sungal kalo yo korona ka kalo mo be nyina shaban kalo ko o ko so ne be asundo ka batu ke chama ama bande ala kira ko alayhi salatu wasalam shaban kalo la anga bran mo be yele ka ta ala fe akadine ala kira nga bara yele to aya soro be suna bal maslamaw ala kira ala yi assurance dama ka tampon blanc nya fala ka jurumu bema wallahi ala kira ma jurumu ke jurumu kele ala kira ma ke malako ikadinye fo nya fala hal ibna jurumu yere ke ale le be sundo nati anu don claire te boka ta be na ma jurumu ke anu be mule konona o ko so anga folo mo nyumaw ala batula baw kata swaba ma kana sitabina uma ni shaban kalo tun dona o tume inyasho ka korona uma anu be sungal ka kono ka korona kan oluba damne depuis shabana la ka to ka jigi dron ni shaban kalo dona o be dobo ka barawla dunya barawla ni shaban kalo dona o be sun chama don ka zikri chama ke kala ko fo ka nafla chama seli o era labana ka ni kalo en tola ko korona kalamba ka kalo tellement que tu be korona kala kono balma slama o intelia kala bato ko ken ayan jija ka tono bo sungal makona ka tono bo sungal werela sabu kolona do ko ma amawo annalhu wa ayyamuna tadhhabu wa nal'abu wal mautu la yal'abu yala aw be tolon kela ka so anga lombe ka tawa aman shugul ya fe werela ka so anga lombe ka tawa ni sambisa bale tu dile element jolle bolala abe ka tagali ibe ka tolonge aw be tolona sharati tolona ala kala alayhi salatu wassalam abe ka chelo ladia kwa mawo tono bo fen loru la ka kon fen loru werenye tono boy ka funange ala ka ko nga mokro bayanya ebe jeune sam bisaba sam wan loru sam binani sisa ni kanga ala batu chamanke ni ka ala batu chamanke tumana me be koro et be na flak tanke chauffeur itisa ke tuguni i koro la ko te son c'est une son
ala kira ko ala ba sɛbɛ k'i bɛ ka nafila 10 seli an ye tɔnɔ bɔ an ka furangiya la kana fɔ ko nun kɔrɔla jɔn ka fiɲɛ k'i bɛna kɔrɔ k'a i bɛ taga cimetière la i tɛ san 1 denw ka kaburu ye wa san 2 denw san 10 denw i t'o ka kaburu ye wa jɔn ka f'ile ɲɛna k'i bɛna mɔgɔkɔrɔbaya sɔrɔ ala kira ko tɔnɔ bɔ i ka furangiya la ka kɔn i ka mɔgɔkɔrɔbaya ye tɔnɔ bɔ i ka kɛnɛya la ka kɔn bana ɲɛ bana ye ala lajarabi ye bana ye latigɛ le ye a sɛbɛla ka bi karisa n'a sera san 30 bana dɔ bɛna minɛ a bɛ san n'a ye a kɔni bɛna san 60 sɔrɔ dɛ mais a bɛna 30 tɔ bɛɛ kɛ bana de la o sɛbɛn bɛ latigɛ la ka ban o kosɔn tumana min ka kɛnɛ tɔnɔ bɔ a la parce que fɛn min bɛ na i m'a lɔn ala kira ko tɔnɔ bɔ i ka nafolotigiya la ka kɔn i ka fantanya ɲɛ bi alhamdulilayi réseaux sociaux bɛ yen an ka ministre dɔw ka vidéo ye ministre le tun mais a tila ka kɛ fantan ye fantanya yɛrɛ kɔdan ye min ye ala b'i hakili gosi la wari b'i bolo ye can ye mais i tiɲɛtalaw de bɛna ta ko anw fa papa hakili tɛ yen tuguni a b'o cogoya kelen na ala kira ko tɔnɔ bɔ i ka wagati fɛrɛnin na ka kɛ i ka sugulaya wagati ɲɛ temps b'i bolo sɔgɔma ka taa se midi temps b'i bolo wula fɛ ka taa se 13 ka taa se wula fɛ temps b'i bolo su fɛ temps b'i bolo kɔn ka profiter a la ka tɔnɔ bɔ a la sanni i kana sugulaya mɔgɔ dɔw bɛ yen a kɛra ala lajarabili yɛrɛ le a ka carte d'identité tununna carte d'identité taara ye yɔrɔ dɔ la mɔgɔw taara ka taa tiɲɛni kɛ yen polisiw nana ka na inspection kɛ ka taa ale ka carte d'identité sɔrɔ ka taa cɛ minɛ ka taa datugu ka sɔrɔ a ma foyi kɛ o ye lajarabili dɔ le ye ala y'an kisi o ma mais i jija i ye tɔnɔ bɔ tuma min na waati b'i bolo ka kɔn i bɛ sogoloya ala kira ko tɔnɔ bɔ i ka ɲɛnamaya ka kɔn saya ɲɛ saya nana a t'a fɔ mɔgɔ si ɲɛnɛ ka na a bɛ bali ka na ale ala ka sini kɛnɛ lafiya di a ma an bɛna kuma laban ni min ye ni question dama damani ye est ce que sunkalo makɔnɔ in a kanu de k'a bɛɛ sun don wa an ka ye ala kira ka muso fila ka hadisa la ko kira tun b'a bɛɛ don mais hadisa wɛrɛ bɛ yen min b'a to a bɛ kɛ komi ala kira tun t'a bɛɛ don an b'a faamu di lɔnnikɛbaa caman ko ala kira tun b'a caman de don a tun t'a bɛɛ don misalabolo ma 25 o n'a ɲɔgɔnnaw mais k'a bɛɛ don ko ala kira tun t'o kɛ lɔnnikɛbaa wɛrɛ ko ala kira ka sunkalo makɔnɔ bɛɛ don san dɔw la tuma min na tu ka kɛnɛ mais a kɔrɔla waati min a m'a bɛɛ don dɔw y'a kɔrɔ fɔ ten question filanan hadisa dɔ bɛ yen ko ala kira ko alayhi salatu wasalam ni sunkalo makɔnɔ sera 15 a kana sun don tuguni an m'o faamu di ka bɛn ala kira ka muso ka hadisa nin ma hadisa nin kɔrɔ dɔ ye min ye o lɔnnikɛbaga ye min fɔ ko bɛɛ ko tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ sun ka gɛlɛn u ma an yɛrɛ bɛɛ ko lɔn n'a ka kalo kelen dafa ni sun don sunkalo a tɛ se ka kɛ hadisa m'olu le ma olu le kana a sun don fɔlɔ la i tun ka kɛnɛ mais sisan kɔnɔna joli b'i la i yɛrɛ ka dɔn cɔ n'i ka sunkalo makɔnɔ a tile 30 bɛɛ don i ka kɔnɔna joli bɛna juguya i tɛna se ka sunkalo don donc il est le ko le tɔw ko tɛ min bɛ se o ko tɛ o kosɔn Cheikh Ibn Baz ko ni sunkalo makɔnɔ a tile 15 tɛmɛna ka ban mɔgɔ min bɛna daminɛ ale fana ka kɔrɔ fɔ ka la o le kan i tun ma sun don f'a daminɛ la tuma min na 15 sera ka ban ka daminɛ k'i b'a sun don ɲininkali sabanan min y'a laban ye ala kira ko alayhi salatu wasalam ni sunkalo sela n'a surunyana a kana tile 1 sun don walama tile 2 sun don ka kɔn sunkalo ɲɛ kuma kɔrɔ ye min ye o mɔgɔ min sun don tun t'a ka laada ye ka baraka wuli ten komi ko sini ye sun ye n bɛna sun don olu le ko le mais n'a bɛnna jeudi ma ɲɔgɔn si e de bɛ to ka jeudi sun don basi t'a la a bɛnna lundi ma ɲɔgɔn si e de bɛ to ka lundi sun don basi t'a la an bɛ kuma laban ni ladilikan de ye an y'an jija an mako don an ka kɛnɛya la an mako don an ka kɛnɛya la dumuni kɔlɔsi sunɔgɔ kɔlɔsi hali ni tɛ sunɔgɔ ka ɲɛ a bɛ kɔnɔna joli juguya an y'o bɛɛ kɔlɔsi an ye taa dɔgɔtɔrɔso la sunkalo bɛ surunya la taa dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama fɛ surtout silaman est ce que ne bɛ se ka sun don wa a bɛ examen kɛ i bɛ se ka sun don ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya ye mɔgɔ min sunjuru b'o la kalo tɛmɛnin an balakaw surtout laada kosɔn i ma se ka tile 6 sun don i ma se ka tile 4 sun don e ka négliger fo sisan kɔn ka sun juru sara n'o tɛ ni sunkalo kura donna ka sɔrɔ i ma juru sara i bɛ juru mun sɔrɔ ni sunkalo tɛmɛna i tɛ dumuni di dɛsɛbaatɔ dɔ ma dɛ i ka tile 6 min to yen i bɛna tila ka sara tuguni ka tila ka dumuni di dɛsɛbaatɔ ma anw yɛrɛ cɛlamɔgɔ fana voyage dɔ tun b'i senkɔrɔ walama bana tun bɛ yen i ma tile 3 sun don i ma tile 4 sun don sisan de kan ka sara n'o tɛ ni sunkalo kura donna ka sɔrɔ bana t'i la foyi foyi tɛ yen i bɛ juru mun sɔrɔ ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah